ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕರಾರು 2ರ ಘಟಕ 3ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಭಿಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಭಿಕರಣ. ಅಭಿಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ರೂಢಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಹೌ ದಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವೋಕ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿವೋಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 201 to 210 in the Contract Act. So we will be having this revocation provisions starting from section 201 to 210. ಅಂದರೆ ಕಲಂ 201ರಿಂದ 210ರವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಥವಾ ಏನೇನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 201ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. If you carefully study section 201, agency can be terminated for these various 5 reasons. Number 1, the revocation may be from the principal. Principal may say, I will stop agency. That is first reason. Or the agents may say, I will resign. Renunciation. I don't want to continue as an agent. Then there may be a situation where the particular business for which agency was employed, that business must have been completed. Or sometimes the principal or the agent dies, or he become lunatic, insanity. So in that circumstances, or if the principal becomes bankrupt, insolvency. If he takes an insolvency certificate from the court, then also from that day onwards, the agency will stop. Agency will stop at the death. Agency will stop at the business if it is completed. Means for a particular business the agency was created. Once the business is over, the agency will be over. Otherwise, both the parties can withdraw. Both the parties can withdraw. ಪ್ರಧಾನರಿಂದ, ಯಜಮಾನರಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಿಂದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಏಜೆಂಟನಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವುದು, ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಪೂರ್ಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಏಜೆಂಟರ ಮೃತ್ಯು ಅಥವಾ ಪಾಗಲ್ತನ ಆಗುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನನ ದಿವಾಳಿತನ ಆಗುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಮು 201ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Section 201 talks about what are all the reasons, on what grounds agency can be terminated. But termination is not simple. Once after having terminated, it will create consequences. What happens in the consequences? That is very important. Agency terminated means it is not just like that, because business has various aspects. ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಂ 202ರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 202, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವೇರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಏಜೆಂಟ್, then principal cannot terminate it so easily. Principal cannot terminate it so easily unless the interest of the agent is cleared. Let us see. If agent has an interest in the subject matter of agency, that is goods pledged for a loan, etc., the agency cannot be terminated to the prejudice of the such interest unless expressly agreed. Prejudice of the agent. ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಅಂತ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಹಾನಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್
in normal course what happens, if they, I think there is an example, let us look at the example. It will make you more clear. It will make you more clear. A gives goods to B to sell, and B has advanced money to A. Though he has taken the goods from A, B has given some money to A. Now A says, I don't want agency. Then what about B's money, A's money? If B says, I don't want, what about the money? A cannot revoke B's authority until the amount is repaid. This is interest in the subject matter. There are two illustrations to the section. These illustrations are available in the contract law itself. In the contract law itself. The examples given are this. A gives authority to B to sell A's land and to pay himself out of the proceeds the debts due to him from A. ನೋಡಿ, ಬಿಗೆ ಎ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗೆ ಎ ಸಾಲನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಗೆ ಎ ಸಾಲನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯಿತು ನನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರಿ ಬಂದು ದುಡ್ಡಿನೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಸಾಲ ಮುರ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. B has a interest. A cannot revoke this authority, nor can it be terminated by his insanity or death. Oh, this is this example. ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಆ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಬಿ ತನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾರನು. This, I think this one, A cannot revoke his authority, nor can be terminated by, it ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, can be terminated as there is agent's interest. Its Kannada version is correct. ಎ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ತನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಬಿಯ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾರನು. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎ ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ 100 bales ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಟು ಬಿ. 100 ಹತ್ತಿ ಅಂಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಂತಾರೆ. ಹತ್ತಿ ಅಂಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಬಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆನ್ ಸಚ್ ಕಾಟನ್. ಇವನು ಆಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು. ಯಾರು? ಬಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನೌ ಎ ಕೆನಾಟ್ ರಿವೋಕ್ ದಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಕಾಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರಿಪೇ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಏನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತದೆ. ಎ ಕೆನಾಟ್ ರಿವೋಕ್ ದಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನಾರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹೀಸ್ ಇನ್ಸಾನಿಟಿ ಆರ್ ಡೆತ್. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಾರಣ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದಾದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ತೀರಿ ಹೋದರು, ಸತ್ತು ಹೋದರು, ಹುಚ್ಚನಾದರು, ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆತ್ತಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಏಜೆಂಟನ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್, ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 204, 203 revocation, 202. Yes, this one. Here, this is also correct. Termination is not possible. Termination even if he dies, because the subject matter interest is available with the agent. ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೇನು ಆಧಾರ ಇರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸಾಯಲಿ, ಹುಚ್ಚಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಾನೇ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 203, ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. The principal may revoke the agent's authority before it is exercised. See, agency authority should not have been exercised. Then it is possible.
no action is taken by the agent. There is no third party involvement so far, but not after the authority has partly exercised in a manner that binds the principal. Suppose A is the principal, B is the agent, B is the agent. Let us make it reverse. B is the principal, A is the agent, then there may be a third party. In an agency business, what happens is a contract is created between B and the third party. A is only a mediator. A will facilitate. For example, now no action is taken between A and third party. Then there is no problem. The revocation can be done. But here agent has done some activity with third party. Already he has promised third party that you take it like that. After that, the contract is binding between these two. So there is no question of revocation. If no action is taken, revocation is possible. That is the meaning of this particular section. The principal may revoke the agent's authority before that authority is exercised. Here he has exercised the authority of his agency. Now he cannot revoke. But not after the authority has been partly exercised in a manner that binds the principal. ಒಮ್ಮೆ ಇವನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ as if it is principal is promised. Therefore, revocation is not possible. ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. Then 204. Revocation where authority has been partly exercised. This is revocation of authority. Then this is 204. What 204 said? Revocation where authority has been partly exercised. The principal may revoke agent's authority at any time before the authority has been exercised, provided that such a revocation does not cause harm or breach of contract. However, once the authority has been partially exercised in a way that binds the principal, it cannot be revoked for those acts. Yes, it is like extension of 203. Principal may revoke the agent's authority at any time before the authority has been exercised, provided that such revocation does not cause harm or breach of contract. That it should not create a breach of contract between the third party and himself. However, once the authority has been exercised in a way that binds the principal, it cannot be revoked for those. Whatever the actions that have been taken by the agent towards the third party, particularly for that business, revocation is not possible. That is the meaning of it. ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಏಜೆಂಟ್ ನೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾದರೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. A authorizes B to buy 100 bales of cotton on account of A and to pay for it out of A's monies remaining in B's hands. B buys 100,000 bales of cotton in his own name so as to make himself personally liable for the price. He cannot revoke B's authority so far as regards payment for the cotton.
Nodi. A authorizes B to buy 100 bales of cotton. Here A authorizes, A is the principal, authorizes B, B is the agent, to buy 1000 bales, 1000 bales of cotton, 1000 bales of cotton, and to pay for it out of A's money remaining in B's hands. Nodi, he has to purchase. Here B has got some amount. This amount is belonging to A. This amount, A's amount is with B. A's amount is with B. You make it very clear. Here B is doing the agency work. He has got some capital money of A. Some capital money of A. So this money what is available with B, A says you purchase with that money. You purchase with that money which is available with you, and that money belonging to me. That amount is belonging to me. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹಣ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಣ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡು, 1000 ಬೇಲ್ ಏನು ಮಾಡು, ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಬಿ ಡಸ್, B buys 100 bales of cotton in his own name. See, the problem here is he plays a fraud. B buys, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನ, but in his own name, in his ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, in his own name, so as to make himself personally liable for the price. So ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ದುಡ್ಡು ಇವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೂ, ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ದುಡ್ಡು ಇವನ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೂ, ಇವನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬದಲು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. A cannot revoke B's authority so far as regards payment for the cotton. ನೋಡಿ, A cannot revoke. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಿಯರ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ ಡಸ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಎ ಬಿಗೆ 100 ಬೇಲ್ ಹತ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣವನ್ನು ಏನಿಂದ ಬಾಕಿಯಾಗಿರುವ ಹಣದಿಂದ ಪಾವತಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಬಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ ಎ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾರರು. ನಾವು ಎ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿವೋಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಇವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ, ತನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಈ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವೋಕೇಶನ್. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. This is the meaning of the first example. Now we will go to the second example. This is also the same example. Here the slight difference is there. A authorizes to B to buy 1000 bales of cotton on account of A and to pay for it out of A's money remaining in B's hands. Same, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಳೇದೇನಿತ್ತು ಅದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. B buys 1000 bales of cotton in A's name. Here he purchases in A's name, and so as not to render himself personally liable, A can revoke B's authority to pay for the cotton. A can revoke B's authority to pay for the cotton. Here in the second instance what happens is, in A's name only he purchases. Here already contract is over. See, there is A, B, C. In this case, the purchase, this is agent. The purchase is done in the name of A, therefore it is a contract between them. So this contract is completed. Now he can revoke. He can remove B. No problem. Over. Because the business has already over. Between A and the third party. The business is over because the cotton bales are purchased in the name of A only. Here in this case, the issue is not like that. Now let me explain this, because both are same. I will try to explain this here.
here A is the owner, B is agent. A authorizes B to purchase 1000 bales, right? Now, in the routine course from the third party, A would have purchased these cotton in the name of, B would have purchased these cotton in the name of A. But what he does is, he purchases in his own name. Therefore, the work is not complete. The process is not complete. The transfer of ownership of the cotton is not gone to A. Therefore, it is an incomplete, partially done work. Therefore, he cannot revoke. Revocation is not permitted. Here there is no revocation. This is the exact meaning. In the second case, the transaction is complete. Exactly the same. Here in the first case, he purchased in his own name. Agent purchases the cotton bales in his own name, though he is having the money of the principal. But in this case, it is not like that. He purchases the cotton in the name of principal only. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ದೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಮನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, he purchases in his own name. So the transaction is not over. Still, neither A has got the money nor he has got the cotton bales. Therefore, revocation is not permissible. Both examples are very clear. Now I will go to section 205. Compensation for revocation without sufficient cause. See, once you appoint an agent, then it is your duty to explain or justify why you are removing him. For the simple reason that once I am appointed as an agent, then I might have done so many preparations for agency work. I have invested money. I might have invested money. I might have invested in building, whatever it is. Therefore, that manabandante, arbitrarily, agency cannot be revoked. To revoke agency, there must be sufficient reason to justify it. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಏಜೆನ್ಸಿ ತನವನ್ನು ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಎನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟರ್ಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಯು ಆರ್ ಮೈ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಏಜೆಂಟ್ 5 ವರ್ಷದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಸಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೋಕ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟರ್ಮ್, ನೀವು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಸ್, ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ಕೊಡಲಾರದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ದ ಏಜೆಂಟ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಏನು ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾನಿಯನ್ನು ಇವನು ಭರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ. ಇಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಫ್ರಾಡ್, ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿವೋಕೇಶನ್. ಇನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ನಿಯಮಿತ ಅವಧಿಯ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಯುಕ್ತ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಪ್ರಧಾನನು ಏಜೆಂಟನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 206. ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆರ್ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಟಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್. ಏಜೆಂಟ್ ಮೇ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇ ಗಿವ್ ನೋಟಿಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏಜೆಂಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಏಜೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಬಲ್. ರೀಸನೇಬಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ರಿವೋಕೇಶನ್, ಹಿಂದಿನ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ರೀಸನೇಬಲ್, ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಅವನು ಕೂಡ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವುದು. ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಯಾವ್ದಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿಯಾದ
ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀನು ಏಜೆನ್ಸಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ನೋಟಿಸಸ್. ಈ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಅಧಿಕಾರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ ನೋಟಿಸು ನೀಡಬೇಕು. Then 207. Mode of revocation and renunciation may be implied or expressed. ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆರ್ ರಿಟನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಲೇಖನದ ಮುಖಾಂತರ. ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ರಿವೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಎಂಪವರ್ಸ್ ಬಿ ಟು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಹೌಸ್. ಅಂದರೆ ಎ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ, ಯಾರು ಇದ್ರು ನೋಡು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೋತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎ ಲೆಫ್ಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಆವಾಗ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ತನ್ನ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕಲು ಬಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಎ ತಾನೇ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಅರ್ಥಸ್ಪಷ್ಟ ಹಿಂಪಡಿತವಾಗಿದೆ. 208. When termination of agent's authority takes effect as to the agent and as to the third persons, termination becomes effective for an agent when it comes to his knowledge. This section clarifies the timing of effectiveness of termination. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಧ್ಯ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ like this it is there. Ultimately he is a facilitator and the transaction is going between the third party and the principal. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ನೋಟಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಏಜೆಂಟಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ಆದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವೇ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು this party it is over only when he knows it, otherwise it is not. But for agent it is not a problem. Once it comes to his notice, he can say I will stop agency. Whatever pending works are there, for that still agency holds good. But whatever the business are completely closed, for that purpose agency is closed. Nodi, for the agent termination is effective only when the agent becomes aware of it. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಏಜೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋ ತನಕ ಏಜೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆದಂಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಇವನು ಇಲ್ಲೇನಾರು ಇನ್ನೂ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಟು ಸೆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಟು ಸೆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ರೀಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಬಿ 5% ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಫೆಚ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ 5% ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ರಿವೋಕ್ಸ್ ಬೀಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿವೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ he receives it, sells goods for 100 rupees. Sells goods for 100 rupees. ಅವನು ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ writes a letter. B is the agent. Letter is posted today. Letter is received by him after 2 days. Between today and 2 days, he has done a business of 100 rupees. 100 rupees. Therefore, for 5 rupee commission, he is eligible, even though letter is dispatched. Even though letter is dispatched. The sale is binding. This 100 rupee sale is binding on A. He has to give 5% commission for that 100 rupees business. A directs B to sell goods for him, and A agrees to give B 5% of the commission on the price fetched by the goods. Then A afterwards by letter revoke B's authority. B after the letter is sent but before he receives it sells the goods of 100 rupees. The sale is binding on A and B is entitled to 5 rupees commission. 5 rupees commission. Actually contract act ಬರ್ದದ್ದು 1872 ನಲ್ಲಿ. Today, where is this business? Letter business. Either it is in WhatsApp or it is in email. Even in WhatsApp, even the other person sees, the agent sees the message also, principal comes to know when he has seen. So, anyhow, the principle is like this. Unless and otherwise communication is actually received. Contract law, the concept is actually received. My legal binding or my legality will continue. But once I receive the termination notice, right, from that point onwards, it is fine. But intervening period ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾಧ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. Then one more example is there. A at Madras by letter directs B to sell for him some cotton lying in the warehouse of Bombay. ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ರಿವೋಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾನೆ ಬೇಡ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಕಾಟನ್ ಟು ಮಡ್ರಾಸ್. ಆ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಟನ್ ನಿನ್ನ ಮಾರೋದು ಬೇಡ, ನನಗೇನು ಮಾಡು, ಮಡ್ರಾಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿ. ನೋಡಿ, ಅವನು ಎರಡನೇ ಲೆಟರ್ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಲೆಟರ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ and agency is terminated. Agency terminate ಆದಮೇಲೆ logically as per law agency is terminated. See, who knows of the first letter but not of the second for the sale to him of the cotton, C pays B the money with which B absconds. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ C is the purchaser, A, B is the agent, C is the third party. C is TP, he is principal, this fellow is agent. Right? There is a first letter. What is first letter? Letter 1, sale. Letter 1, sale. Then he will be having some contact with this person for selling it. Then he receives letter 2, L2. Transfer to Madras. Send it to Madras. This letter is received by B. This letter is received by B. After this incident, idu sikk ಆದಮೇಲೆ then he sell it to C. Then he sell it to C. Here C knows first letter. C knows L1. Knows L1. But C is having no knowledge of L2. C is having ಎರಡನೇ ಲೆಟರ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಲೆಟರ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇವನು, ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಂಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತ. ಆ ಲೆಟರ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿ ತಗೋತಾನೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಡ್. ಸಿ ಪೇಸ್ ದ ಮನಿ with B, which C's payment is good as against A. ನೋಡಿ, C's payment is good against not B, good against A.
Therefore, the contract is valid. Here, what happens is, he will be declared as a fraud. For fraud, there is separate action, legal action. For fraud, there is a legal action. Supposing if the second letter is also known to the third party, ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾದ ಮೇಲೂ ಇವನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏಜೆನ್ಸಿ ಲಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ನಮ್ಮದು. ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 208 ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ activities. Now there is one more example. C also we will see. All these A, B, C are available in a Contract Act. Those actual examples only I have taken. C. A directs B, his agent, to pay certain money to C. A dies and D takes out probate to his will. B after A's death, but before hearing of it, pays the money to C. The payment is good as against D, the executor. Now, this is another peculiar example which is connected to will. Normally, will be secret till death. ಡೆತ್. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಬೇಟರ್ ಹತ್ರ, ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಸತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಲ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಇಂಟರ್ವೀನಿಂಗ್ ಟೈಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ದಿನ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ, ಈ ಮಧ್ಯದ ಗ್ಯಾಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಿದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿ, ಹೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್, ಟು ಪೇ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಸಿ. A is the principal, B is the agent, C is the third party. A dies. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ A ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. And D takes out the probate. ಇಲ್ಲಿ D is the lawyer. D is the lawyer. To his will. Okay. B after A's death, but before hearing of it, pays the money to C. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಪೇಸ್ ದ ಮನಿ ಟು ಸಿ. ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡು ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲೀಗಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಟು ಏಜೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್. ನೌ ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಡೆತ್, A dies and D takes out probate to his will. B after A's death, but before hearing of it. ನೋಡಿ, A ಸತ್ತ ಮೇಲೆ, ಆದರೆ A ಸತ್ತಿರೋದು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. A ಸತ್ತಿರೋದು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ. A ಸತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಎಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟಾಗಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಇವ್ರು ನ್ಯಾರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 209, ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾನಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು, ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪೋಸಿಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೇರ್. ಒನ್ಸ್ as an agent, I come to know that the principal is died, then I will fall into the shoes of the principal. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನಾಗಿ ಏನೇನು ಕಾಳಜಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದು ಏಜೆಂಟ್ನಾಗಿ ನಾನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪೋಸಿಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಆನ್ ದ ಏಜೆಂಟ್. Even though the agency ends with the principal's death or insanity, agent must act to safeguard the interest of the principal, like goods, documents, money, etc., until the legal representative take the charge. ಅವರ ಏನು ವಂಶಸ್ಥರು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ಏಜೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು 209ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಲಮು ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಕಾಳಜಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನರು ಮೃತವಾಗಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು, ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ
ಏಜೆಂಟನು ಪ್ರಧಾನನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ತನಕ, ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಹೇರ್ಸ್, ಅದರ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ವಂಶಸ್ಥರು ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತನಕ ಇವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 210 ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ನೋಡಿ, once the agency is terminated, sub agency is automatically terminated. The sub agent's authority ends. This is subject to rules already provided in the previous sections. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, how the sub agency is created, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. With the knowledge of principal or without the knowledge. Without knowledge is illegal only. If it is with knowledge, then if agency is terminated, sub agency is also terminated. ಪ್ರಧಾನ ಏಜೆಂಟನ ಅಧಿಕಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೆ ಅವನಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಉಪ ಏಜೆಂಟನ ಅಧಿಕಾರವು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಏಜೆನ್ಸಿ, ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ದೀಸ್ nitty-gritties you have to see all those things. Even if you are not able to write the sections, what you can do is range of sections you can write. Range of sections. Yes. In the starting of the answer paper, you should write from this section to this section. The following provisions are there. ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಯು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವು ಅರ್ಧ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಏಜೆಂಟನ್ನು ಸತ್ತರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನು ತೀರಿ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಬುದ್ಧಿಮಂದನಾದರೆ ಆ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ನ ಏನು ಬುದ್ಧಿಮಂದತೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಸಾವು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು? ಏಜೆಂಟನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ತಿಳಿದೇ ಹೋದ ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲನ ವಂಶಸ್ಥರು ಬಾಧ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಸಮರಿಯನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಏನು ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.